सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ दिस इज़ कवल जी। तो अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं रीप्रोडक्शन इन ह्यूमनस। ह्यूमन दे विच किस तरीके नाल जिहड़ी आ रीप्रोडक्शन हुंदी आ। पिछली वीडियो दे विच आपां प्लांट्स दे विच सैक्सुअल रीप्रोडक्शन के बारे डिस्कस कीता सीगा। इस वीडियो दे विच आपां ह्यूमनस दे विच जिहड़ी सैक्सुअल रीप्रोडक्शन हुंदी आ, किस तरीके नाल मेल गैमेट्स जिहड़ा वा वो फीमेल गैमेट्स के विच जाके जिहड़ा फ्यूज़ हुंदा वा, दैन फर्टिलाइजेशन का जिहड़ा प्रोसैस आ वो किस तरीके नाल ह्यूमनस दे विच चलदा, उहदे बारे आपां इत्थे डिस्कस करांगे। मोस्टली जिहड़े स्कूल्स आ उन्हां दे विच इस चीज़ के बारे जिहड़ा वा डिस्कस नहीं किया जाता, जां एक तरह की जिहड़ा आपां कहने कि शर्म महसूस की जाती है। आपां वो सारी चीज़ जिहड़ी है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये बारे जिहड़ा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके दे नाल जिहड़ी आ रिप्रोडक्शन आ इहदे विच ह्यूमनस दे विच किस तरीके नाल हुंदी है। चलो आप डिस्कस करते हैं। सो दिस पार्ट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जिहड़ा बोर्ड के उत्ते पिक्चर बनी है, दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पार्ट कह दो या सिस्टम कह दो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जी सब तो पहली चीज़ आ, सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ आ, डैट इज़ कॉल्ड टेस्टिस। मेल्स के जिहड़े आ दो टेस्टिस होंदे आ। ये टेस्टिस जिहड़े आ डैट प्रोड्यूस आ स्पर्म, जिन्हों जिहड़ा ये सैल प्रोड्यूस करते हैं। कहने का भाव कि जिहड़ा ये गैमेट्स जिहड़ा वा वो बनाउंदे आ, प्रोड्यूस करते आ, दे उन्होंने आपां कहने स्पर्म। स्पर्म और इनू जर्म सैल भी कह दिंदे आ। ये जर्म सैल प्रोड्यूस करते हैं। देर आर मिलियंस ऑफ जर्म सैल, बहुत सारे मतलब कि मिलियंस ऑफ जर्म सैल जिहड़े एक समय के उत्ते जिहड़े टेस्टिस आ वो की आ प्रोड्यूस कर दिंदे आ। तो फिर वो जिहड़े जर्म सैल्स हुंदे आ वो जिहड़े प्रोड्यूस किए जाते हैं टेस्टिस के राही, वो उन्हां दी जिहड़ी शेप हुंदी है लाइक दिस, इस तरीके नाल स्पर्म की शेप हो सकता तुसीं किसी मूवी दे विच जां 3 इडियट्स दे विच भी वो दसदा कि मिलियंस ऑफ सैल की जिहड़ी वो दौड़ हुंदी है, उहदे विच उन्हें डिस्कस किया ये बारे स्पर्म सैल्स के बारे। जां ये जिहड़ा ये स्पर्म सैल आ, दैन ये की आ विद द हैल्प ऑफ वास्ट डिफेंस। दिस ये जिहड़ी ट्यूब जा रही आ, दिस इज़ कॉल्ड वास्ट डिफेंस। ये राही ये वास्ट डिफेंस के राही जिहड़ा वा वो इत्थे दिस ट्यूब इज़ नोन एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के राही जिहड़ा वो की आ बाहर निकल जाता। कहने का भाव कि फीमेल के जिहड़ा सिस्टम आ रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो जिहड़ा की आ ट्रांसफर हो जाता, ठीक है। दैन जिहड़ी उत्थे वो फीमेल के जिहड़े सैल दे नाल जाके वो की आ जो फ्यूजन हुंदी आ, वो गैमेट्स सैल गैमेट्स के नाल जाके जो फ्यूजन हुंदी आ, दैन उत्थे की आ फर्टिलाइजेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। आपां इहनूं ब्रीफली डिस्कस कर दिंदे आ टेस्टिस नूं। टेस्टिस जिहड़ा वा ये बॉडी के बाहर हुंदा वा, ह्यूमनस दे विच ऑलमोस्ट जिहड़े सारे ऑर्गन आ वो बॉडी के अंदर हुंदे आ, बट जिहड़ा टेस्टिस हुंदे आ ये एक थैली दे विच, जिस थैली दे विच ये मतलब कि हुंदे आ पए हुंदे आ, ये जिहड़ी दिस पार्ट जिहड़ी जां ये स्किन आ जिहदे विच ये पए होए आ, डैट स्किन और डैट थैली जिहड़ी आ डैट इज़ नोन एज स्क्रोटम। उन्होंने आपां स्क्रोटम कह दिंदे आ। ये जिहड़ी इत्थे ये थैली जिहदे विच टेस्टिस जिहड़े वो पए हुंदे आ, ये बार होंदे बॉडी के नालों, बॉडी के अंदर नहीं होंदे टेस्टिस बार होंदे आ। क्यों? क्योंकि जिहड़ी बॉडी का नॉर्मल टैंपरेचर साडा वो नियर अबाउट 37 डिग्री सैल्सीयस आ, बट जिहड़ा टेस्टिस आ टेस्टिस नूं स्पर्म बनाउण वास्ते घट टैंपरेचर चाहिदा हुंदा वा, मतलब कि बॉडी नालों 2-3 डिग्री जिहड़ा घट टैंपरेचर जिहड़ा चाहिदा। इहदा मतलब जिहड़े टेस्टिस हुंदे उन्हां दा टैंपरेचर जिहड़ा वा वो साडी बॉडी के टैंपरेचर नालों थोड़ा की होगा घट होगा, क्योंकि घट टैंपरेचर पर जाके जो स्पर्म आ प्रोड्यूस होगा। अगर हाई टैंपरेचर होगा तो उत्थे वो स्पर्म जो प्रोड्यूस नहीं होगा, दैन बनूगा नहीं। कहने का भाव कि इत्थे जो स्पर्म आ वो बनूगा नहीं अगर ज़्यादा टैंपरेचर होगा। इस करके ये जी थैली आ जी स्क्रोटम आ ये की आ बाहर होंदी। इस तरीके नाल इत्थे की आ यूरेटर मीनस ये जो यूरेटर आ ये किडनी तो जिन्ना भी साडा जिहड़ा यूरिन वगैरह आ रहा वा किडनी तो मीनस ये जी पाइप आ दिस कॉल्ड यूरेटर, ये अगे जाके किहदे नाल इत्थे जुड़ी हुई आ, ये किडनी दे नाल जुड़ी हुई है। किडनी तो जो भी यूरिन वगैरह आ रहा वा मल मूत्र आ रहा वो सारा आके दिस इज़ द यूरेनरी ब्लैडर, ये आके की आ इकट्ठा हो जाता। ये आके जी यूरेनरी ब्लैडर आ ये वो सारे यूरिन की कर लेंदी आ, कलैक्ट कर लेंदी आ, इकट्ठा कर लेंदी आ। दैन वो जो यूरिन आ वो बाहर भी जो बाहर निकलता वा तो किहदे राही निकलता, सेम यूरेथ्रा राही जिहड़ा वा वो यूरिन बाहर निकलता। कहने का भाव कि स्पर्म भी जिहड़ा वा वो यूरेथ्रा राही ही जाता, तो यूरिन जिहड़ा वा पेशाब जिन्होंने आप कह दें वो भी की आ
ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰੈਥਰਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਨਾਲੀ ਆ, ਕੋਮਲ ਨਾਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ this is called seminal vesicle, seminal vesicle, this is known as prostate gland। ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸਿਕਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮੂਥਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੂਇਡ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਡੈਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸਿਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਲ reproductive organ, this is a male reproductive organ, is name as penis। penis ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, penis ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਲ reproductive organ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦਿਸ ਔਰਗਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਪਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਪਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪਰਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਸੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਓਵਰੀ ਆ, ਦੇਰ ਆਰ 2 ਓਵਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਸੈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਆ ਇਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਆ ਉਹ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਬਰਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਵਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 28 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। 28 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ 28 ਡੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਬਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਈ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਬਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਓਵਮ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਮੇਲਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੈਗੀਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਪਰਮ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਗਨ ਸੀਗਾ ਪੀਨਸ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਪਰਮਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਰਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਬਟ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਓਨਲੀ ਅ ਹੈਲਥੀ ਸਪਰਮ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਪਰਮ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਪਰਮ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥੀ ਸਪਰਮ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੀ ਆ ਹੈਲਥੀ ਸਪਰਮ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥੀ ਸਪਰਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੈਲਥੀ ਸਪਰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਰਮ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਓਵਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ
ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਵਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਦੈਟ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜਾਈਗੋਟ। ਦੈਟ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜਾਈਗੋਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈੱਲਸ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸੈੱਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਇਹ ਫੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ that is called embryo। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਮਬਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹਦਾ ਯੂਟਰਸ ਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਲਾਸੈਂਟਾ। ਪਲਾਜ਼ੈਂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਐਮਬਰੀਓ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਮਬਰੀਓ ਪਲਾਜ਼ੈਂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਨਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸੈਂਟਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲੱਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਐਮਬਰੀਓ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਐਮਬਰੀਓ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਸ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਐਮਬਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬਰੀਓ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ੈਂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਨਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਗਰ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਐਮਬਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਮਬਰੀਓ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 28 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਗਿਆ ਉਹ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜਾਈਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਬਰਿਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ, ਹਰ ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਜਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਓਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पबरिटी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਸ ਆ ਸਪਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਆ ਉਹ ਓਵਮ ਬਣਾਉਣਾ ਐਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ ਉਹ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਬਰਿਟੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਵਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਓਵਰੀ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬਣਾਊਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਊਗੀ ਓਵਮ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਊਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਓਵਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਐਂਬਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਆ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਓਵਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਓਵਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਂਬਰੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਂਬਰੋ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਰਸ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬਰੋਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਾਈਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਾਈਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ ਬਟ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੂਬਹੂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਵਰੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਓਵਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਓਵਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਂਬਰੋ ਇਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਦੋ ਐਂਬਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਹੂਬਹੂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅਨਵਾਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਕੀ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ HIV ਏਡਸ ਔਰ ਵਾਟਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿਫਿਲਿਸ ਐਂਡ ਗਿਨੂਰੀਆ
ਸਿਫਲਿਸ ਤੇ ਗਨੋਰੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨਵਾਂਟਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। देयर आर सम मैथड्स ऑफ कॉन्ट्रासैप्शन के कुछ मैथड आ जिन्हों के राही आप अनवांटेड प्रैगनेंसी नूं जिहड़ा वा वो रोक सकते हैं, ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह दईए कि आप सैक्शुअल डिसीज़स होने तो की रोक सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल बैरीयर दे विच जिहड़ी फर्स्ट चीज़ आउंदी है डेट इट इज़ कॉल्ड कॉन्डम और डाईफरम। कॉन्डम और डाईफरम। कॉन्डम एक तरह की की आप कह रहे हैं कि ये कवरिंग आ जिन्होंने पीनस से इस तरीके के नाल लगा दिता जाता जिहदे राही ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स के समय जिहड़ा स्पर्म आ वो फीमेल वैजाइना दे विच नहीं पहुँच पाता। इस तरीके के नाल जिहड़ा अनवांटेड हैगा वा आप कह सकते कि प्रैगनेंसी आ उन्होंने की आ रोकया जा सकता। बट ये जिहड़ा वा एक टाइम के उत्ते आपां एक कॉन्डम जिहड़ा वो यूज़ करते हैं, वार वार सेम कॉन्डम नूं यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके नाल फीमेल दे विच भी जिहड़ा वा वो की आ डाईफर्म जिहड़ा उन्होंने आप यूज़ कर लें। सपोज देयर इज़ अ फीमेल्स वैजाइना, ये जिहड़ा एक तरह का डाईफर्म जिहड़ा वा उन्होंने यूज़ कर दें। इस तरीके नाल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स ये भी जिहड़ा वा वो स्पर्म नहीं पहुँच पाता, तो दैन इस तरीके नाल अनवांटेड जिहड़ी आप कह दें कि प्रैगनेंसी आ उन्होंने रोकया जा सकता। सो दिस इज़ अ फिजिकल बैरीयर। इन्हां प्रोसैस के राही जिहड़ा आपां इहनूं रोक सकते हैं अनवांटेड प्रैगनेंसी। नैक्सट जो आ जाता साढ़े कोल सर्जिकल मैथड में आप बाद डिस्कस कर लें। द नैक्सट वन इज़ द कैमिकल मैथड। कैमिकल मैथड के की आ कि लोग ड्रग्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, ड्रग्स मीनस के टैबलेट्स वगैरह मैडिकल स्टोर्स तो या अलग अलग तरह दी मैडिकल जड़ियाँ वा दवाइयाँ वा वो आउंदियां वा जिन्हां दे राही जिहड़ा वा वो की आ अनवांटेड प्रैगनेंसी नूं जिहड़ा वा वो रोकया जा सकता। बट देर आर सम कुछ इदां दीयां मैडिसिन जिहड़ियां काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हुंदियां जिन्हां दे नाल फिर फ्यूचर दे विच फीमेल्स नूं जां मेल्स नूं जिहड़ा वा उहदा सामना करना पैंदा वा, क्योंकि ये जिहड़ियां टैबलेट्स हुंदियां डायरैक्टली जाके हार्मोन्स जिहड़े आ उहनां दे उत्ते जाके जिहड़ा एक तरह का असर करदियां वा। इस करके वो जिहड़ी मैडिसिन अगर कोई यूज़ करना चाहुंदा तो उहनूं की आ विद हैल्प ऑफ डॉक्टर की सलाह लैनी जरूरी है। डॉक्टर की सलाह के नाल ही जिहड़ी मैडिसिन आ वो वरतनी चाहिए आ। सो ये जिहड़ा मैथड कैमिकल मैथड जिहड़ा वा इहदे नाल काफ़ी दूजे तरीके दी जिहड़ियां डिसीज़स आ वो हो सकदियां। इस करके बहुत ज़्यादा प्रोटैक्टिव मैथड जिहड़ा वो नहीं आ। दैन नैक्सट वन इज़ द सर्जिकल मैथड। परमानेंट तरीके दे नाल आपां जिहड़ी प्रैगनेंसी आ उहनूं की आ रोकया जा सकदा। द फर्स्ट वन ये जिहड़ी चीज़ आ जांदी आ जिहड़ी फर्स्ट वन आ जांदी आ जिहदे राही जिहड़ा वा कुछ समय तक वो प्रोटैक्टिव आ पर उस तो बाद जिहड़ा वो प्रोटैक्टिव नहीं आ। दैट इज़ कॉल्ड कॉपर टी। कॉपर टी मीनस एक तरह का की आ इंटरयूट्रस जिहड़ा वा आप कह दें कि कॉन्ट्रासैप्शन डिवाइसिस हुंदी आ। इंट्रायूट्रस जिहड़ी कॉन्ट्रासैप्शन डिवाइसिस आ जिहड़ी कि कॉपर की बनी हुई एक टी हुंदी आ। कॉपर की बनी हुई एक टी हुंदी आ जिन्हों आप कहने कॉपर टी। इनू की किया जाता कि सपोज दिस इज़ अ इहदी जिहड़ी फीमेल दी यूट्रस आ सो वैजाइना तो फीमेल दी यूट्रस के विच इत्थे एक टी दी शेप दी कॉपर की बनी हुई टी जिहड़ी वो लगा दी जाती है। दैन ये जिहड़ी कॉपर की बनी हुई कॉपर टी आ ये 2 तो 3 साल जिहड़ी वो अच्छे तरीके दे नाल काम करती है। सपोज अगर कोई लेडी जिहड़ी आ उहदे मीनस वो बच्चा होया दैन उस तो बाद वो की आ 3 साल का या 2 साल का जिहड़ा गैप तो बाद एक नवा दूसरा बच्चा जिहड़ा वा वो पैदा करना चाहते तो वो वास्ते एक वधिया मैथड आ। ये कॉपर टी लगा दी जाती आ। अगर फिर जिहड़ा वा वो लेडी जिहड़ी आ वो चाहती है कि वो फिर वो दोबारा जिहड़ी वो माँ बने तो वो की आ कॉपर टी नूं रिमूव कर दिता जाता। ठीक है, इस तरीके दे नाल एक प्रोटैक्टिव लेयर बन जाती है बिटवीन द ओवम एंड द स्पर्म। स्पर्म जिहड़ा वा अगे नहीं जा पाता। दैन नैक्सट जिहड़ा तरीका हैगा वा ये वो परमानेंट तरीका वा। परमानेंट तरीके दे विच की आ जांदा वा सर्जिकल मैथड दे विच जिहड़ा परमानेंट तरीका वा उहदे विच की आ जांदा कि जिस तरीके नाल आपां वास डिफरेंसिस की गल कीती जां मेल दे विच आपां वास डिफरेंसिस की गल कीती ते फीमेल दे विच आपां की कीता
ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਸਟੋਮੀ। ਵਾਸਟੋਮੀ ਮੀਨਸ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਫੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਇਹ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਾਸਟੋਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਿਊਬੈਕਟੋਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਿਊਬੈਕਟੋਮੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਿਊਬੈਕਟੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸਟੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਟਿਊਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟੋਮੀ ਆ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ